जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। शरद पूर्णिमा बा आश्विन पूर्णिमा जहाँ को कुमार पूर्णिमा मध्य कहुए से दिन आमर गजलक्ष्मी पूजा पड़ी थाए आ से दिन को मध्य को जागर व्रत कह जाए। गजलक्ष्मी पूजा माँ लक्ष्मी गोटे पूजा हूँ गजलक्ष्मी पूजा। यही दिन आपड़ जदि माँ लक्ष्मी को पूजा कर माँ लक्ष्मी आपण घरे चिर दिन बास करि आउ तांकरी कृपारू आ तांकरी आशीर्वादरू आपण को सबु सुख समृद्धि धन सबु किछि आपण को मिलता है। कारण आप निजे जानते जे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद माँ लक्ष्मी कृपारे आपण जेतिके भी कष्ट दुख समस्या थाए सबु किछि दूर हो जाए। तो यही वर्ष गजलक्ष्मी पूजा आमर 6 अक्टोबर सोमवार दिन पड़ुछि। बारंबार कहूँ गजलक्ष्मी पूजा आमर 6 अक्टोबर सोमवार दिन पड़े। किंतु देखिए आपड़ जदि पूर्णिमा तिथि आमर चतुर्दशी तिथि से ही दिन अपराह्न माने 12:22 पर्यंत रोचे। से कारण पूर्णिमा तिथि आपणकर 12:23 रु आरंभ होची। जदि आपण माने गजलक्ष्मी पूजा घरे करूचंती माने गजलक्ष्मी पूजा आपण निजे घरे मध्ये करि परिबे नहले ब्राह्मण द्वारा मध्ये आपण यही पूजाटी करें। आपन को जहाँ सुविधा होची आपण करें। देखंतु तो आपण केतेले पूजा करेंगे जेहेतु गजलक्ष्मी पूजा पूर्णिमा तिथि ही होता है। तो पूर्णिमा तिथि आपणकर 12:22 पर आरंभ होची। आपण जदि पारुचंती गजलक्ष्मी पूजा 12:22 पर ही आरंभ करंतु कारण पूर्णिमा तिथि पूजा कले ताहार महत्व बहुत अधिक बढ़ी जाए। ता व्यतीत गजलक्ष्मी पूजार विशेषतः रोचे रात्रि रे माँ लक्ष्मी को पूजा करवा। कारण को जागर व्रत से दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठरे माने अवतरण करथांती आ देखि थांती केउ भक्त तांको माने जागरण करछि किए जागी करी रही को जागर किए जागी। ठीक अच्छे आपण जदि माँ लक्ष्मी को माने रात्रि समय पूजा करछंती ताहाले मध्य बहुत शुभ। देखंतु 12:22 पर जदि आपण पूजा करूछंती मु आपनको शुभ बेला देखै दउची। गोटे अछि माने सकाळ बेला तो सबु अमृत बेला माने चली जाइए। तो 12:22 पर आपणकर गोटे रोची रात्रि समय। तो रात्रि समय रात्रि 7:46 रु 10:58 मध्य गोटे भल समय रोचे। तो से समय आपण माँ को पूजा करें। थरे पूजा कर सारे आउ थे द्वितीय थर आपण पूजा करें। ता सहित आपण भोग अर्पण करें। कौन रही पूजा विधि देखंतु। तो पूजा विधि रोचे जे प्रथमे देखंतु सकाळे उठिबे जेमते सकाळर पूजा आपणकर घरे करबा कथा। किंतु ता पूर्व दिन आपण टिके घर भल भाबरे परिष्कार परिच्छन्न करदेबे धुआ धुई करदेबे। आ से दिन आपण निजर नित्यकर्म सारी मुंड धोई गाधी सारा पर आपण कौन करेंगे प्रथमे घर पूजा करेंगे। घर जो पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी समस्त घरे था। तो माँ लक्ष्मी को से दिन टिके पंचोपचार विधि रे आपण जेमती प्रतिदिन करंती करेंगे। किंतु टिके से दिन आपण टिके पंचामृत टिके स्नान करदेबे शुद्ध जल रे टिके स्नान करदेबे। तांको जदि किछि वस्त्र आपण नुआ वस्त्र आनचंदी तांको माँ को पिंधे देबे। तांको फलमूल भोग दे आपण दीप धूप चंदन सिंदूर दे पूजा करदेबे। माने आपण घरे जो ठाकुर अछंती माँ लक्ष्मी से ठाकुर आपण सकाळ बेला पूजा कर दियंतु किछि असुविधा नहीं। कारण सकाळ बेला पूजा शेष करदेबे। तापरे आपण कोन करिवे आपण कौन करेंगे माँ बृंदावंती को पूजा करेंगे। तापर सूर्यदेव को अर्घ्य देवे। तापरे गोटे भल समय देखी माने 12:22 पर आपण दिन बेले पूजा करें। कारण जेपर्यंत आपण माँ लक्ष्मी को पूजा करना से पर्यंत आपण को किसी खाई पारे नहीं। ठीक अच्छे तो जेहेतु आपण गजलक्ष्मी पूजा कर 12:22 पर आपण कौन करेंगे जो स्थान रे आपण माँ गज लक्ष्मी को पूजा करने को चाहते से स्थान को से दिन ना ता पूर्व दिन आपण टिके गोमय से स्थान को पोछि देबे टिके पंचामृत छिंची देबे। तापर सेठी मुरुज किंबा चिता आपण पकई पारिबे जहाँ आपन को खुशी लगुच। चिता पकई सारा पर आपण कौन करेंगे कलश स्थापना करेंगे। गोटे प्लेट के तले आपण कौन करेंगे टिके धान कि अक्षत कि अभंगा अरुआ चाउल देबे। से कौन करेंगे गोटे कलश रे पानी से टिके अगुरु चंदन टिके गंगा जल गोटे कॉइन गुआ ए सब पकईदेवे। से आंबडाल दुब बरकोली पत्र नड़िया है पैड कि कौन से गोटा फल रखी आपण रक्षासूत्र बा सालुकना दे
ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ମୁରୁଜ କି ଚିତା ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପିଢ଼ା ଗୋଟେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ପିଢ଼ାରେ କଣ୍ଟା ବଡ଼ା ହେଇନଥିବ ପିଢ଼ା ରଖିଲେ, ପିଢ଼ାକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ଧୋଇଦେବେ। ତ ପିଢ଼ା ରଖିବେ, ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କିଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ମାଟିର ହେଲା କି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଗଜ ଥିବ। ମାନେ ହାତୀ ବାହନ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ, କାରଣ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଗଜରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ମାନେ ଗଜ ଥିବ ତ ଆପଣ ଆଣିବେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମିଳୁନେଇ, ମାନେ ମା ଗଜ ମାନେ ହାତୀ ଥିବେ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ନ ମିଳୁଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାତୀ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆସନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତୀ, ମାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ହାତୀ। ସେଦିନ ଗଜଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତ ହାତୀକୁ ସେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ରଖିବେ। ତ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ତାପରେ ଏବେ ଗୁଆ, କାରଣ ନିଦା ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେମିତି ହଳଦୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆସନ ଦେଲେ। ଆସନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ନାଲି ରଙ୍ଗ କି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଏଇ ରଙ୍ଗର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର କି ଚୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ। ହାତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଅଁଳା ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଅକ୍ଷତ, କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ ସେଦିନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଫୁଲ, ନାଲି ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ଆପଣ ସେଦିନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଟଗର, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ମଲ୍ଲି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ନଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ 5ଟି ପାନପତ୍ର, ସେଥିରେ 5ଟି ସୁପାରି, 5ଟି ଲବଙ୍ଗ, 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ମିଠା କି କ୍ଷୀରି, ସେଦିନ କ୍ଷୀରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଝୁଣା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଝୁଣା ଆଉ କର୍ପୂରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ କି ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବେ, ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବେ, କାରଣ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସକାଳେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସକାଳେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ତ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବେ। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଳିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ସକାଳେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲି, ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଜଳୁଥିବ। ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାତି ସାରା ଯେମିତି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟି ଜଳୁଥିବ, ଆପଣ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ
କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯେଉଁ ଲଗେଇବେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂର ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ପୁରା ରାତି ସାରା ଜଳିବ, କାରଣ ମା ରାତିରେ ହିଁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି କାହା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାତିରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯେମିତି ଜାଳିବେ। ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଲଗେଇ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ମାନେ ନିୟମ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ରହିଛି କି ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ରହିଲା ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବିଧି। ତ ଏଇପରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆପଣ କଳସ ପୂଜା କରିବେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ରହିଲା, ତ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ କି ଉଯାପନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ପାଖରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର କଳସ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ସେଇ କଳସ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଯାପନା କରିବେ। ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନଈରେ ପାଣି ଯାଉଥିବ କି ପାଖରେ କିଛି ପୋଖରୀ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ମାନେ ଉଯାପନା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଘର ହାତୀ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘର ହାତୀ ଆପଣ ପୁଣି ଘରେ ହିଁ ରଖିବେ, ତାକୁ ଉଯାପନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ ଆଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଗୁଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ନିୟମ ରହିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।